आजिर आलोचना को समस्त को स्वागत। आमे आज श्रीमद् भागवतर शेष तीनोटी स्कंध को नहीं किछि गभीर आलोचना करिबा। हाँ, दशम एकादश और द्वादश स्कंध एकदम एही अंश गुड़िक भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ जीवनर सबठारु मु कहिबी गुरुत्वपूर्ण और नाटकीय घटना। आमर उद्देश्य हेउछि एही जटिल कहानी और दर्शन भितरु किछि मुख्य तथ्य बाहर करिबा। निश्चित भावरे देखंतु एही तीनोटी स्कंध माने गोटिए महाकाव्यर तीनोटी अलगा अलगा पर्व भली। दशम स्कंध हेउछि ऐश्वर्य और माधुर्यर कथा, एकादश स्कंध हेउछि जीवनर कठोर वास्तवता और गभीर ज्ञान, और द्वादश स्कंध सेटा भविष्यत पाई एक मार्गदर्शन। एहा केवल कहानी नुहे, एक संपूर्ण जीवन दर्शन। ओडिया भागवतर प्रतिध्वनि एक डिजिटल आलोचना। हाँ, तेबे गोटे एते पुराणा एते पवित्र ग्रंथ को यूट्यूब भली गोटे आधुनिक मंच को आनिबार चेष्टा, एहा भितरे प्रकृतरे कौन अछि आसंतो सेटा टिके खोजिबा। या वास्तवरे गोटे बहुत कौतूहलपूर्ण विषय। तेबे चालंतु दशम स्कंदरु ही आरंभ करिबा। एहाकु तो भागवतर हृदय बोली कहा जाए। हाँ, आउ एहा दुई भागरे विभक्त, गोपलीला और द्वारका लीला। आउ गोटिए मजा कथा कौन कि अति बड़े जगन्नाथ दास मूल संस्कृतर 90 अध्याय को निज ओडिया भागवतरे 96 अध्याय करिसंती। हाँ, जेमिति कि से एहार भाव को आहुरी विस्तार करने को चाहूछ। प्रथम 48 अध्याय होउची गोपलीला, आउ परवर्ती 48 रहउची द्वारका लीला। एकदम। आउ गोपलीला रे आमे जिउ कृष्ण को देखू से होउचंती पूरा प्रेममय, माधुर्यमय, लीलामय। एथिरे जो बाल्य लीला अछि माने प्रत्येक असुर बध पछरे गोटे गोटे गभीर सांकेतिक अर्थ रहिछि बोली मते लागे। जेमिति कि पूतना, शकटासुर, अघासुर एगुड़िक केवल दुष्ट शक्तिर विनाश तो नुहे। एकदम ठीक। एहा केवल शक्ति प्रदर्शन नथिला, प्रत्येक लीला मनीष भितरे थिबा गोटे दुर्गुणर विनाश को दर्शाउथिला। अच्छा, जेमिति पूतना से थिला छलना बा मिछ स्नेहर प्रतीक, शकटासुर थिला अतीतर कर्मभार, जहाकू आमे सबु बळे बोही चली थाउ। हाँ, आ अघासुर हेउची मन भितरे थिबा पाप। तेणु शिशु कृष्णंकर एही लीला गुड़िक प्रकृतरे आम भितरे थिबा एही असुर मानंकु केमिति जीती हबो तार संकेत दिए। वाह, बाह्य कहानी भितरे आंतरिक यात्रार वर्णना। आउ एठी कथाटा आहुरी रोचक होउची जेतेबेले से तांको कुन्नी अंगुठीरे विशाल गोवर्धन पर्वत को उठेले और देवराज इंद्रंक गर्व भांगिले। हाँ, सेटा केवल एक चमत्कार नथिला, मोते लागे एहा प्रतिष्ठित व्यवस्था को एक आह्वान थिला। निश्चय यह प्रकृतिर पूजा को वैदिक देवतांक पूजा उपरे स्थान देबार एक संकेत थिला। किंतु गोपलीलार सबुठारु गभीर अंश हेउची रासलीला। आउ गोपी मानंकर भक्ति जहाकू मधुरा भक्ति कहा जाए। हाँ, तेबे एही मधुरा भक्ति को भक्तिर सर्वोच्च स्तर काहे जे कहा जाए, एथिरेमती कौन खास अछि? कारण एही भक्ति रे देखंतु कोनोसी शर्त न थाए। भक्त निजर सबु किछि धन, परिवार, सम्मान, एपरिक निजर अस्तित्व को भी भगवान कठारे समर्पण करदी। एकदम भक्त और भगवानंक भितरे कोनोसी पर्दा न थाए। गोपी माने तो लोक लज्जा, कुलधर्म सबु छाड़ी देथिले, केवल कृष्णंक बंशी स्वर रे टाणी होई जाउथे। हाँ, आ यह कुबुजार प्रेमात्मिका भक्ति ठारू भी अधिका आत्मिका। कारण गोपी मानंकर भक्ति रे एक नैसर्गिक तन्मयता अछि, संपूर्ण आत्मविस्मृति। ठीक। आउ गोपलीला शेष परिचय कंसवध। किंतु गोटिए प्रश्न आसे, कृष्ण तो छोट बळु ही दिव्य शक्ति देखाउथिले, से चाहिथिले कोन गोपपुररु ही कंस को मारी पारे ना थांते? बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एटा। एथिरु जणा पड़े जे ईश्वरीय लीलार भी गोटे ठीक समय और नियम थाए। अच्छा, धर्म संस्थापन केवल शक्ति देखेबा नुहे, यह उचित समय, स्थान और कर्म माध्यम रे ही हुए। कंस को राजसभा रे समस्तंक सामना रे दंड देवा दरकार थिला, जहा फल रे लोकंक मनरु तार भय सबुदिन पई चली जिवो। हाँ, तेबे कंस को मारिबा परे कृष्ण मथुरा को मुक्त कले, किंतु कहानी सेठी सरी नथिला।
ବରଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଁ, ରାଜା ଏବଂ ରଣନୀତିକାର ଭାବରେ ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ। ଠିକ୍, ଗୋପଲୀଳାରୁ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳାକୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହା କେବଳ ସ୍ଥାନର ନୁହେଁ, ବରଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ବି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏକଦମ। ଗୋପଲୀଳାରେ ସେ ପ୍ରେମମୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳାରେ ସେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଯୋଦ୍ଧା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା। ଜଣେ ମୁରଳୀଧର ଆଉ ଜଣେ ଚକ୍ରଧର। ଏହି ଭାଗରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଗୁରୁ ସାନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ଯମପୁରରୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି। ସେଇଟା କେବଳ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ରୂପ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସ୍ୱଭାବ। ସେ ଗୋପରେ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱାରକାରେ ୟାଦବମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ସେ ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, 17 ଥର ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। କାଳଜବାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନ ମାରି କୌଶଳରେ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଧ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାଦବମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏହା ତାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ପରିଚୟ ଦିଏ। ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ, ଶିଶୁପାଳ ବଧ, ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ବି ଗୋଟିଏ ମାନବୀୟ ଦିଗ ଅଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ମିଳନ। ହଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭାବବିହଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ରାଜା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ହୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ କାହାଣୀ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୋଡ଼ ନିଏ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ, ଏଇଟା ତ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ଆଉ ଏହାକୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମନଟା ପୁରା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ହଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନ ନିଜେ କାହିଁକି ନିଜ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଦେଲେ? ଏହି ସ୍କନ୍ଧର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାରର ପରିଣାମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଯାଦବମାନେ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଉଦ୍ଧତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମକୁ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଭାଗବତ କୁହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ, ତେଣୁ ସେ ନିଜ ପରିବାରର ଗର୍ଭକୁ ବି ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ଶାମ୍ବଙ୍କ ନାରୀବେଶ ଘଟଣାରୁ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଯଦୁକୁମାରମାନେ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କଲେ ଆଉ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କର୍ମର ଫଳ କେତେ ଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍କନ୍ଧ କେବଳ ଧ୍ୱଂସର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହି ଧ୍ୱଂସର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏଥିରେ ଥିବା ଉପଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅମୂଲ୍ୟ। ଯେମିତିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ, ଉଦ୍ଧବ ଗୀତା। ହଁ, ତାହା ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ସହିତ ସମାନ ମହତ୍ଵ ରଖେ। ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସାଂଖ୍ୟ, କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ କଠିନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବହୁତ ସରଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ରୋକିବି, ଯେମିତିକି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କୁହେ, ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି। ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି। ହଁ, ପୁରୁଷ ମାନେ ଚେତନା ବା ଆତ୍ମା, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ପଦାର୍ଥ। ଆମ ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ। ଏହି ଦୁଇଟାର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ସମ୍ଭବ। ବା, ଏହା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଏ ସ୍କନ୍ଧରେ, 24 ଗୁରୁଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନ, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ହଁ, ଯଦୁରାଜ ଆଉ ଅବଧୂତଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପୃଥିବୀ, ବାୟୁ, ଆକାଶ ଏମିତି 24ଟି ଜିନିଷରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ମହୁମାଛି, ହରିଣ, ମାଛ, ଏମିତିକି ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ବି। ହଁ, ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ଯଦି ଆମର ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତେବେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁ ହୋଇପାରେ। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କାହାଣୀ ଏମିତି ମୋଡ଼ ନିଏ ଯେ ମନଟା ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଭରିଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଗଢ଼ିଥିବା ବଂଶକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଇହଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେବା, ଆଉ ଶେଷରେ ଜରାସବର ଦ୍ୱାରା ଶରବିଦ୍ଧ ହେବା। ହଁ, ଏହା ବହୁତ କରୁଣ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟର, ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସଂହାରର ଭଗବତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା ସମାପ୍ତି ପରେ ହିଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା ଆଉ କଳି ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆସିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧକୁ। ହଁ, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଲକ ଗମନ ପରେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମହାଦେବ ଦାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସ୍କନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କଳିଯୁଗର ସ୍ୱଭାବ, ଲକ୍ଷଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା ଆଜିର ସମୟରେ
ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। କୋଉ କାହାଣୀ? ତକ୍ଷକ ଆଉ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ କଥୋପକଥନ। ଓହୋ ହଁ, ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଦଂଶନ କରିବ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଥିଲା, ଆଉ ଦେବବୈଦ୍ୟ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ତକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଭେଟିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍କୋଚ ବା ଲାଞ୍ଚର ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଉଦାହରଣ। କେମିତି? ତକ୍ଷକ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଯେତିକି ଧନ ପାଇବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦେବି, ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। ଆଉ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ହଁ, ଏହାର ବାର୍ତ୍ତାଟା ବହୁତ ଗଭୀର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରକ୍ଷକ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସମାଜର ପତନ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ହିଁ କଳିଯୁଗର ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ, ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ। ଏକଦମ। ତେବେ ଏସବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଳିଯୁଗର ଏହି ଭୟାବହ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ ସମାଧାନ କ'ଣ? ସମାଧାନ ଅଛି ଭାଗବତ ନିଜେ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଶେଷରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଧର୍ମକର୍ମ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ହିଁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, ବେଦ ଓ ଉପନିଷଦର ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଯାତ୍ରାଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତ ପରି ହେଲା। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲୀଳା, ଏକାଦଶରେ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁକ୍ତିର ପଥ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେଣୁ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଜୀବନର କଠୋର ସତ୍ୟ ଆଉ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଶିଖୁ। ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଆମକୁ କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମର ପଥ ଦେଖାଏ। ଭକ୍ତି, କର୍ମ ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଏହି ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ। ହଁ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରାଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଗର୍ବୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଧତ ବଂଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଆସକ୍ତି, ବଂଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଉପରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ଏହା ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ? ଜଣେ ମହାନ ନେତା ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରୁ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବା କେତେ ଜରୁରୀ, ଯଦିଓ ତାହା ନିଜର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥାଏ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ନମସ୍କାର।